KSSC Hospitals co-founder and CEO Rajesh Sharma sir manto partnaru. Let's talk to him. Hello sir, first of all congratulations. How are you feeling on this day? It's been quite overwhelming for us. This institution had started 28 years back by Dr. Saji along with Dr. Ansi. I just joined them a year back. It was a family-run business. So now they have moved from family-run to a professional organization, putting in my 2 cents of my experience to make this thing grow bigger than what we are today. We are going to expand across the city with satellite clinics all across, and then we'll have a couple of more hospitals in other parts of the country. And we have just, you have seen the Mind products. We just kick-started with some of the products, and we are launching Dr. D'Souza's products, which is purely medical products, Ayurvedic medical products. And very shortly we'll be coming up in the next phase. We are starting up our wellness retreat, all the therapeutic ailments and the chronic ailments. So we'll be there to address people from within the country, and also from people coming from other foreign national companies like Europe, US and the Middle East. So we'll be offering the medical tourism for them, which is going to be an experiential medical tourism for anybody coming to this part of Telangana, where we would be offering them the flavors of Telangana, and we would be supported by Telangana government and tourism department as well. So we are in talks with them to see forward how we can collaborate and take this thing to more number of people across the globe. ఒక పర్సన్ విత్ అ డిసీజ్ లైక్ ఏదైనా డయాబెటీస్ కానీ బీపీ కానీ లేదంటే అక్యూట్ ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చినా కూడా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, అండ్ ఒక పేషెంట్ వన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్తారు? Basically, I'll just take an example of a diabetic patient. Right. Anybody who is suffering from a type 2 diabetes, so he first consults our panel of doctors. Based on the parameters and the criteria and the lifestyle what he's undergoing, we define certain therapies. Now these therapies are under the supervision of the expert doctors, and they have been proven and tested over a period of 28 years. So before starting any treatment, we will have their reports, the initial reports, based on whatever the doctors have prescribed, and based on that the treatment protocol is decided, and then treatment is done. It could be in a multiple 7 days or 14 days. So post this, again the reports are taken to show that okay, this what you came in with, and now after the treatment what is your current status. So typically for in type 2 diabetes reversal, which we do, it takes around, depending on patient to patient, 3 to 6 months is the time period what we have seen that people reverse and they lead a normal and healthy life. Okay. So that's evidence-based treatment. Absolutely. Thank you so much. Right, so thank you. KSSC Hospitals 28th anniversary celebrations అవుతున్నాయి. We have Dr. Ansi D'Souza garu with us. Let's talk to her. Hello ma'am, first of all congratulations. How are you feeling on this day? Thank you. I'm very proud because ఈ ఒక చిన్న క్లినిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ టు సచ్ ఎ బిగ్ హాస్పిటల్, అండ్ వీఆర్ ఫర్దర్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ చాలా బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. ఇప్పుడు ముందు యునైటెడ్ ఆంధ్ర, ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఆయుర్వేదం అనే ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డాం. ఎందుకంటే ఎవరు అది ఇనిషియల్గా యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఇప్పుడు చాలామందిలో అవేర్నెస్ వచ్చి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆయుర్వేదం ఉండాలి అనే ఒక అవగాహన చాలా పెరుగుతుంది. కాబట్టి చాలామంది ఆయుర్వేదం ట్రీట్మెంట్కి వస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్, ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్. ప్రతి ఒక్క డిసీజ్కి కూడా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు కదా, సో దాని గురించి ఎలా చెప్తారు? ఎక్కువ మందికి ఆయుర్వేదం మీద నమ్మకం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో
చెట్ల మంది ఇస్తారు, దాంతో తగ్గుతుందో లేదో మాకు తెలియదు. అలోపతిలో వెళ్తే వాళ్ళు టెస్టులు చేస్తారు అని ఒకటి ఉంటుంది. కానీ దానికి ఆ ఒక్క బిలీఫ్కి వ్యతిరేకంగా వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ కేసెస్ ఇస్ దట్ లేదు, ఆయుర్వేదంలో కూడా మనకి ప్రూఫ్ చూపించవచ్చు. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మీ రోగం తగ్గిందా లేదా అనే ప్రూఫ్ ఉంటుంది. అది ఎట్లా అంటే మెడికల్ రిపోర్ట్స్తో. సో అది సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ కానివ్వండి, లంబార్ స్పాండిలైటిస్ కానివ్వండి, రుమటోయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానివ్వండి, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, అన్నిటికీ దానికి ఉన్న సరి అయిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి. సో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయకముందు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకొని, ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకొని ఒక ప్రూఫ్ లాగా పేషెంట్ ముందల వాళ్ళ రిలేటివ్స్ మీద ఆ డిఫరెన్స్ పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ అయింది అనే ఒక ప్రూఫ్ చూపించి ఆయుర్వేద ఇస్ జెన్యూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఏ హాస్పిటల్ చూసుకున్నా ఇక్కడికి వెళ్తే డయాబెటీస్ క్యూర్ అయిపోతుంది, లేదంటే రివర్స్ అవుతుంది, లేదంటే బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక హాస్పిటల్కి ఆ స్పెషాలిటీ ఉంటుంది కదా. సో కేఎస్ఏసీ హాస్పిటల్స్ అంటే స్పెషాలిటీ అంటే యూఎస్పీ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? అవర్ యూఎస్పీ ఈజ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అండి. ఏ రకమైన డిజీజ్ అయినా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్. సో as Dr. Sajidis is an expert in spinal problems and మాకు వేరే డాక్టర్ who is a specialist in diabetes problems and I am a specialist in anorectal and sinusitis skin problems. సో మా దగ్గర డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ డిఫరెంట్ స్పెషలైజ్. సో మామూలుగా ఆయుర్వేదం అంటే ఒక్కరే అన్నీ చూస్తారు అనుకుంటారు, కానీ అట్లా కాదు. ఆయుర్వేదంలో కూడా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ డిసీజ్కి డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ చూస్తారు. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పెషలిస్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్కి మా దగ్గర సొల్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కేఎస్ఏసి హాస్పిటల్ది 28th యానివర్సరీ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము చిన్న ఒక క్లినిక్గా ప్రారంభమై ఇప్పుడు తెలంగాణలో, ఆంధ్రలో అతిపెద్ద ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్గా మారిందనమాట. తెలంగాణ స్టేట్ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా NABH అక్రెడిటేషన్ ఉన్న ఏకైక ఆయుర్వేదిక్ ఆసుపత్రి మనది. సో ఆయుర్వేదంకి అందరికీ ఒక చిన్న చూపు ఉండేది. అమ్మమ్మ వైద్యం, నాటు వైద్యం, చెట్టు వైద్యం, ఇది దీనికి తగ్గదు, మారదు, లేదంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది, రకరకాల ఇది. సో ఇవి అన్నీ మారుస్తూ తీరుతూ అందరిది అపోహలు అన్నీ దూరం పడేసి మనం ఒక కొత్త సంస్కారంతో రావడం జరిగిందనమాట. ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్కి ముందు రిపోర్టు, ట్రీట్మెంట్ తర్వాత రిపోర్టు. సో పేషెంట్ కళ్ళ ముందు చూడొచ్చు మనకి ఎంత రిజల్ట్ వచ్చిందని. ఐడియాలజీస్తో ముందుకెళ్ళిన ఆయుర్వేదం మన ఇండియన్ వేదం నుంచి పుట్టి పెరిగిన శాస్త్రము. దీనికన్నా గొప్ప శాస్త్రం వేరే ఏం లేదు. దానికి తల్లి, అన్ని వైద్య విధానంకి తల్లిగా ఉన్న ఆయుర్వేదిక్ శాస్త్రం, ఆ శాస్త్రంది ఒక చిన్న డిసైపుల్ కేఎస్ఏసి హాస్పిటల్. సో ఈరోజు యానివర్సరీ సందర్భంగా మనం ఏం చేశామంటే, యానివర్సరీని పెద్ద అది ఇది చేయకుండా మన ఎర్రమనిసిల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంటుంది, అక్కడ ఉన్న పిల్లల్ని, బాయ్స్ని, గర్ల్స్ని అందరినీ తీసుకొని వాళ్ళది హెల్త్ చెకప్ క్యాంప్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో వాళ్ళకి ఆరల్ హైజీన్తో ఫిజికల్ హైజీన్, వాళ్ళకి ఈ ఆయుర్వేదములు చక్కటి చెప్పిన ఏంటంటే ప్రతి వాతావరణం మారుతూ, శీతకాలం అని, ఎండాకాలం అని, వర్షాకాలం అని, ఇట్లాంటి కాలాలు వస్తున్నప్పుడు రకరకాల జబ్బులు రావచ్చు. ఆ జబ్బు రాకుండా ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి? ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కష్టపడి సంపాదించుకొని ఉండేది, పిల్లలకి అనారోగ్యం ఏదైనా వచ్చిందంటే వాళ్ళకి పెట్టడానికి డబ్బులు లేవు. సో వాళ్ళు కష్టపడతారు, వాళ్ళు బాధపడిపోతారు. సో వాళ్ళకి జబ్బులు రాకుండా చూడడం అనేది ఒక ముఖ్య ఇదిగా, ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని ఒక మంచి న్యూట్రిషనల్ చార్ట్, అంటే బ్యాలెన్స్ డయట్ ఇలా తీసుకొని ఉండే మనకు ఎట్టు విధంగా అనారోగ్యం రాదు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమి రావు. అలా ఒకటి. సెకండ్ ఏంటంటే ఈ పిల్లలకి ఇది ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి తన మెనిస్ట్రల్ సైకిల్, మెనిసెస్ వచ్చినప్పుడు అది ఒక ఇదిగా ఉండి పాపం తన నొప్పిలు, ఇబ్బందులు ఇవన్నీ పెట్టి బాధపడుతూ, సిగ్గుపడుతూ, ఇది ఒక పెద్ద సమస్య అని చెప్పి దూరం పోవడము, దాచుకొని ఉండడము, లేదా స్కూల్కి రాకుండా ఉండడం, ఇలా మగపిల్లలతో ఎలా మాట్లాడాలి కొంచెం ఇదిగా ఉండే ఆ సందర్భంలో మగపిల్లల్ని, ఆడపిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి కలిసిపెట్టి వాళ్ళకి ఆ వీడియో చూపెట్టడము. మెనిస్ట్రల్ హైజీన్, మెనిసెస్ వచ్చినప్పుడు హైజీన్ ఏంటి, అదొక తప్పు కాదు, అదొక ఇబ్బంది కాదు. ఆడతనంలో తల్లి అని ఒక పెద్ద ఇది ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు, నేను, మీరు అందరినీ కన్నీది ఒక తల్లి. ఆ తల్లి కూడా మెనిసెస్ ఉండేది. మగపిల్లలు చిన్న ఏజ్ నుంచి ఆడవాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసి ఎదగాలి అని ఒక తపనతో వాళ్ళందరూ కలిసి ఉండి ఒకరికొకరికి హెల్ప్ చేస్తూ, ఆ హెల్త్ సమస్యలు వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి తోడుగా నీడుగా ఉండి ఒక కొత్త సంస్కారం తీసుకురావడం.
సో అలాంటి ఒక ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనే ఒక గొప్ప వైద్య విధాన ఒక సంస్కారం, కొత్త నూతన సంస్కారం మన చిన్న పిల్లలకి నేర్పియాలి. పెద్దవాళ్ళని లేపించి లాభం లేదు, ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు నేర్పిస్తే వాళ్ళ కుటుంబంలో వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ చెప్తారు. అది కూడా ఇక్కడ మన చీఫ్ గెస్ట్గా తీసుకురావడం ఏంటంటే మామూలుగా ఏంటంటే ఒక పొలిటీషియన్ని కానీ సినిమా స్టార్ని కానీ అలాంటి వాళ్ళని తీసుకువచ్చేసి హైప్ క్రియేట్ చేస్తారు. మేము పిలిచి వచ్చిన గెస్ట్ ఎవరంటే ఆర్మీ ఆఫీసర్ బ్రిగేడియర్, ఓకే, ఇంకా క్యాప్టెన్ బ్రిగేడియర్ శ్రీనాథ్ కోడారు అని ఆర్మీ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్, అలాగే కెప్టెన్ రాజేష్ పై అని నేవల్ ఆఫీసర్. ఎందుకంటే వీళ్ళు మనం చూసిన హీరోస్ కాదు, వాళ్ళే మన రియల్ హీరోస్. ఎందుకంటే మనము ఈ చిరునవ్వు నవ్వుతున్నారంటే మా పిల్లలు కానీ మా ఫ్యామిలీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారంటే వీళ్ళు మా కోసము మన బార్డర్స్ని కాపాడుతూ మమ్మల్ని సురక్షంగా మనకి సేఫ్గా ఉండడం అనేది ట్రై చేస్తున్నాడు. దోస్ పీపుల్ ఆర్ ద రియల్ హీరోస్. సో పిల్లలకి ఈరోజు నేను అడిగాను, మీ హీరోస్ ఎవరంటే కొందరు ప్రభాస్ అన్నారు, కొందరు చిరంజీవి అన్నారు, కొందరు బాలయ్య అన్నారు, కొందరు అట్లా అన్నారు. కానీ ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళు చెప్తారు అవర్ రియల్ హోల్డర్స్ హీరోస్ ఆర్ ది సోల్జర్స్, ఆర్ ద జవాన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. ఇండియన్ వేదం, ఆయుర్వేదము, ఇండియన్ సంస్కారము, ఇండియన్ నేషనలిజం, అది ఈ వాళ్ళు రేపు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టు బీ ఎ ట్రూ ఇండియన్. అండ్ దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ వాట్ KSAC హ్యాస్ టు సెండ్ అక్రాస్ టు ఎవ్రీబడి ఆన్ దిస్ 28th anniversary. నమస్తే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనుకుంటున్నారా? గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ ఎర్రమంజిల్లో ఉన్నాం అనమాట. ఇక్కడ KSAC మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు హెల్త్ క్యాంప్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారనమాట. సో ఇలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది. అసలు ఏం జరుగుతుంది, హెల్త్ క్యాంప్లో ఏమేమి చేస్తున్నారు, ఏ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాము. మీరు చూడొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్లో పిల్లల్ని, వాళ్ళందరి హెల్త్ కూడా చెక్ చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన మెడికేషన్ ఇస్తూ వాళ్ళకి చాలా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళకి మంచి గిఫ్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నారంట. సో అవేంటో తెలుసుకుందాం మనం. లెట్స్ గో. పళ్ళకి ఏమైంది? ఇయ్యను పెద్దగా చెయ్యి, ఆను నాలుగు బయటకు పెట్టు, అరు చేతులకి కన్నా కాళ్ళకు కూడా దురదలు పెడతాయా? కాళ్ళకి ఎక్కడ దురద పెడతా చూపి. ఇక్కడ అవుతుందా? సాక్స్ కింద అవుతుందా? మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు పిల్లలందరికీ కూడా డాక్టర్స్ మెడికేషన్ ఇస్తున్నారు. దాంతోపాటుగా రకరకాల టెస్టులు అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా KSAC మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి అయితే జరుగుతుంది. బట్ ఏ టెస్టులు చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది అయితే మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో. హాయ్ అండి. సో KSAC మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ ముఖ్యంగా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఉన్నారు, దాని గురించి చెప్తారు ఒకసారి. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వచ్చాము. సో వీళ్ళని స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం. బేసిక్గా మా హాస్పిటల్ ఏంటంటే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది. సో మనది #ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఆయుర్వేద అంటాము. సో ఏ పేషెంట్ మన హాస్పిటల్కి వచ్చిన ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక ప్రొఫైల్ లాగా తీసుకుంటాము. దాంట్లో ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్స్రే అనుకోండి, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మన ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎంత తగ్గింది, ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది అన్న దాన్ని బట్టి బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ కానీ, ఎక్స్రేస్ కానీ, MRIs కానీ అన్నీ మనం బిఫోర్ ఆఫ్టర్ రెండు తీసి పెట్టుకున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ చేయడానికి వచ్చాం. సో చిన్నపిల్లల నుంచి రైట్ ఫ్రమ్ ద రూట్ అంటాం కదా, ఫస్ట్ చిన్నపిల్లల నుంచి అందరినీ హెల్తీగా ఉంచడానికి అండ్ వీళ్ళకి కూడా అవేర్నెస్ కోసం ఆయుర్వేద అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి కూడా వచ్చాము. సో వీళ్ళ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అదంతా ఆయుర్వేదం ప్రకారం కూడా మనం హెల్ప్ చేస్తుంటాం అనమాట, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ అంతా ఇచ్చి. సో గైస్, రైట్ నో మనం GPS ఎర్రమంజిల్ ప్రైమరీ హై స్కూల్ అయితే ఉన్నాం అనమాట. మన వెనకాల పిల్లల్ని చూశారు కదా, వీళ్ళందరికీ కూడా హెల్త్ క్యాంప్ అయితే జరుగుతుంది. వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నాం. మీ పేరు? మౌనిక. మీ పేరు? జాస్మిని. పేరు? నిక్కమ్మ. పావని. విష్ణుప్రియ. సో ఇప్పుడు హెల్త్ క్యాంప్ జరుగుతుంది కదా, ఎలా అనిపించింది మీకు? చాలా బాగుంది. ఈ గిఫ్ట్స్ అన్ని ఎవరు ఇచ్చారు? అక్క వాళ్ళు. అంటే ఈ హాస్పిటల్ వాళ్ళేనా? సో ఫస్ట్ ఏం చేశారు? ఫస్ట్ మేము ఎట్లా ఉన్నామో చూసారు. ఓకే. ఐస్ ఎలా ఉన్నాయో చూసారు. స్కిన్ కూడా చూసారు. సో ఇలా స్కూల్స్కి వచ్చి ఈ ముఖ్యంగా KSAC మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకొని గిఫ్ట్స్ తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళందరూ భలే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనమాట.
సో గైస్ రైట్ నో మనం కేఎస్ఏసి మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ గారితో అయితే ఉన్నాము. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మ్యామ్ అడిగి తెలుసుకుందాము. హాయ్ మ్యామ్. హలో. ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు కేఎస్ఏసి హాస్పిటల్ నుంచి అని వింటూ ఉన్నాం. అసలు ఏంటి ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తారు దానికి? ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అంటే సో ఏదైతే పేషెంట్ మన దగ్గర వస్తున్నారో వాళ్ళకి బిఫోర్ మనం వాళ్ళది డిసీజ్ ఎలా ఉంది అని చూడడానికి ఒక రిపోర్ట్ తీసామన్నమాట. సో దట్ డిపెండ్స్ వెదర్ స్పైన్ కానీ గైనకాలజికల్ కేసెస్ ఏ కేసు అయినా కూడా మనం బిఫోర్ ఎక్స్రే కానీ ఎంఆర్ఐ చేసి ఆఫ్టర్ ది ట్రీట్మెంట్ వీల్ అగైన్ రిపీట్ దయర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో దానిలో ఎంతవరకు తేడా వచ్చింది అని మనం ప్రూఫ్గా వాళ్ళకి చూపేయచ్చు. దర్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, లైక్ పేషెంట్ ఆల్సో గెట్స్ టు నో వాట్ వాస్ బిఫోర్, వాట్ వాస్ ఆఫ్టర్. అండ్ యూజువల్లీ పేషెంట్స్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందని కానీ ముందు ప్యానిక్ అయిపోతూ ఉంటారు, కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు. అండ్ అది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా సరే, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఒకలా మెడికేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఎల్డర్స్కి ఒకలా ఉంటుంది, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి ఒకలా ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి మీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక ఎంపతి ఉండాలి డెఫినెట్లీ. అండ్ కేసెస్ అది ప్రొవైడ్ చేస్తాను మేము వింటూనే ఉన్నాం. సో మీరేం చెప్తారు దానికి? అదే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మనకి అర్థం అవుతుంది కదా, వీఆర్ ఫుల్లీ ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. సో వాళ్ళకి ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ కిడ్స్, అడల్ట్స్, జెరియాట్రిక్ పాపులేషన్, ఎవరికైనా మనకి ఏ సపోర్ట్ కావాలో మనం అది వీ విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ ఇట్. అండ్ ఓవర్ 29 years అంటే మనకి అర్థం అవుతుంది వీఆర్ హౌ ఎంపథెటిక్ వీఆర్ ఇన్ అవర్ అప్రోచ్. సో వండర్ఫుల్. నిజంగా 29 yearsగా ఉంటూ చాలామందికి ఎంపతితో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ, ముఖ్యంగా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్పరెన్సీతో కూడుకున్న సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు సొల్యూషన్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుందని అయితే డాక్టర్ చెప్తా ఉన్నారనమాట. సో గైస్ మనం కేఎస్ఏసి మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్స్ నుంచి హెడ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అండ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ పర్సన్ అయితే ఉన్నాం అనమాట. స్పెషల్ క్యాంప్ గురించి, ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్న సర్వీసెస్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. అండ్ మెడికల్ జోన్లో ఇన్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది నార్మల్ విషయం కాదు. చాలా క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ అందరికీ ఎంపతితో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తేనే ఇంత లాంగ్ హిస్టరీ అనేది ఉంటుంది. సో కేఎస్ఏసిలో సర్వీస్ ఎలా ఉంటుంది, పేషెంట్స్ ఎలా మమ్మకం అవుతుంటారు, సో ఇదంతా చెప్తారు ఒకసారి? డెఫినెట్లీ అండి. కేఎస్ఏసి ఈజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటల్. ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అంటే ఇప్పుడు మా దగ్గర స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఏ పేషెంట్ మా దగ్గరకు వచ్చినా ఫస్ట్ మేము వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ తీసుకురమ్మంటాం. వాళ్ళు ఓవరాల్గా ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో, వాళ్ళ ఇష్యూ ఏంటి, వాళ్ళు ఎక్కడైనా చెక్ చేయించుకున్నారా, ఆ రిపోర్ట్ మేము తీసుకురమ్మంటాం. ఆ రిపోర్ట్ కూడా మా దగ్గర కాదు, జస్ట్ లెట్ యు నో వేరే డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్కి మేము రిఫర్ చేస్తాం. అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చిన రిపోర్ట్ని మేము అనాలిసిస్ చేస్తాం. మా సీనియర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్ సజీ డిసోజా, డాక్టర్ ఆన్సీ, ఇంకా ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్ని అనలైజ్ చేసి పేషెంట్ ఏ క్రిటికల్ కండిషన్, ఆ క్రిటికల్ కండిషన్ ని డయాగ్నోస్ చేసి దాని తర్వాత 14, 21, 28 days ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి పేషెంట్ క్రానిక్ కండిషన్ బట్టి. దాన్ని బట్టి పేషెంట్ ని ట్రీట్మెంట్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత కూడా మేము ఇది ఒక మళ్ళా ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కానీ ఎక్స్రేస్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకొని రమ్మని చెప్తాం. అండ్ విల్ షో దెమ్ ముందు ఎలా ఉంది, తర్వాత ఎలా ఉంది అని వ్యాస్ట్ డిఫరెన్స్ కూడా పేషెంట్స్ గమనించారు. అండ్ 28 years ఆఫ్ లెగసీని క్యారీ అవుట్ చేయడం అంటే చిన్న మాటలు కాదు. సో 28 years కూడా ఇది మేము నిలబెట్టుకోగలిగామంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ దట్ వి వర్ డూయింగ్. ఇప్పుడు ఏ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తున్నారు అని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇది రన్ చేస్తున్నారు రైట్ నో, ఎర్రమంజిలో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో. సో ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు కంప్లీట్గా. సో వీళ్ళందరికీ ఎలాంటి టెస్టులు రన్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి మెడికేషన్ ఇస్తున్నారు? సో ఇది ఫస్ట్ టైం రన్ చేస్తున్న హెల్త్ క్యాంప్ కాదు. ఇంతకు ముందు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ లో కూడా లాస్ట్ 3 months బ్యాక్ కూడా మేము రన్ చేసాం. ఈసారి ఆన్ దిస్ అకేషన్ మేము ఏదైనా గవర్నమెంట్ స్కూల్ కిడ్స్ కి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాం. దాని భాగంగానే ఈ ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్ అన్నది మేము స్టార్ట్ చేసాం. ఈ ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్ లో ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ దట్ ఇంటూ 2 different గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్. ఒకటి ప్రైమరీ సెక్టర్ చిల్డ్రన్ ని 27th ఈ రోజు మేము స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం. 29th మా కేఎస్ఏసి హాస్పిటల్స్ లో హైయర్ సెకండరీ స్కూల్ పిల్లల్ని డయాగ్నోస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదైనా విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా, లేకపోతే విజన్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నా, వాళ్ళ హైట్ వెయిట్, వాళ్ళ హైట్ వెయిట్ కి తగ్గట్టు వాళ్ళ బిఎంఐ ఉందా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇంకేదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే ఇక్కడ మా డాక్టర్స్, సీనియర్ డాక్టర్స్ అందరూ చెక్ చేస్తున్నారు. కేఎస్ఏసి హాస్పిటల్ మేము క్యూరేట్ చేస్తాము, మేము ఇది కస్టమైజ్ చేసి ఇస్తున్నాం. డైలీ న్యూట్రిషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇది పిల్లలకి ఎలా హెల్ప్
అవుతుంది, ఇందులో విటమిన్స్ అంటే ఏంటి, మెగ్నీషియం అంటే ఏంటి, ఇవి ఎందులో కవర్ చేయొచ్చు, పిల్లలు ఇది ఎలా తీసుకోవచ్చు అన్నది ఒక షీట్, ఒక న్యూట్రిషన్ షీట్ లాంటిది మేము డెవలప్ చేసాం. రియలీ వండర్ఫుల్ అండి. ఎందుకు అంటే చిన్నపిల్లల్లోనే ఎక్కువ ఈ ఎనేమియా డిసీజెస్ కానీ విజన్కి సంబంధించినవి, వాళ్ళకి సరైన న్యూట్రిషన్ ఉండట్లేదు అనే విషయాలు మనం ఎప్పటి నుంచో చూస్తూ ఉన్నాము. అండ్ మీలాంటి నిజంగా ఈ కాజ్ మంచిదనే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇలా ఒక యాక్షన్ అనేది ఇలా స్కూల్స్లో కండక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి సరైన కేర్ అని తీసుకున్నట్లయితే పిల్లలందరూ కూడా చాలా హెల్తీగా ఉన్న స్కోప్ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రమ్ కేఎస్ఏసీ నుంచి ఈ స్టెప్ తీసుకున్నందుకు వీఆర్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ వీఆర్ కంగ్రాచులేటింగ్ యూ ఆన్ ది ఆఫ్ దట్. ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తే నీకు కూడా వచ్చినట్టు మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళాలంటే కొట్టి పడేసాడు. ఒక్కళ్ళు కూడా చూడలేదు ఈ సినిమా అని చెప్పడానికి కూడా చాలా ధైర్యం కావాలి. అది నిజం కదా, దాంట్లో ధైర్యం ఏంటి? ఇది నెక్స్ట్ డే ప్లేట్ మార్చేస్తే తప్పు కదా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ కంఫర్టబుల్ దిస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. రష్మిక గారిది మీది ఒకే ఊరు అంట కదా? నీకు కోపం వచ్చిందంటే బాగా తిట్టేత్తరా? తిట్టేద్దామండి. నిజంగా గేమ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయగలిగారు? ఏపీఎస్ఎఫ్సి వాళ్ళకి 6 నెలల్లో నేను 6 లక్షలు కట్టా. బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ రైడింగ్ అ టైగర్.